समस्त द्वितीय वर्षर छात्र छात्री आर्ट्स साइंस कॉमर्स समस्त मोर आंतरिकता अभिनंदन। लास्ट वीडियो गुड़िक मु छाड़ी तम कोर्स अंतर्भुक्त थिबा कविता बड़पण। द्वितीय कविताटी होछि प्रकृति कवि गंगाधर मेहरंकर अन्यतम एक कविता तपस्विनीर पत्र। तपस्विनीर पत्र कविताटी कवि मेहरंकर तपस्विनी काव्यरू संगृहीत। तपस्विनी होछि किए? प्रथम आम कवि संपर्क में सम्यक दृक्पात करिबा। कवि गंगाधर मेहेर। गंगाधर मेहेर स्वभाव कवि भाव में परिचित। इस स्वभाव कवि कहवा मूल यथार्थता रही पिले राधानाथ जेभली भाव में प्रकृति को मुख्य भाव में ग्रहण करिसेंती अनुरूप भाव में मेहेर मध्य से प्रकृति को नहीं तांकर काव्य कविता सृष्टि करछंती। किंतु राधानाथ को प्रकृतिवादी कवि कहबा बेले मेहेर को आमे काहेकि स्वभाववादी कवि बोली कहि थाउ, स्वभाव कवि बोली कहि थाउ। कारण मुख्य कारण पिले राधानाथ काव्य कृति रे प्रकृति ओडिशार प्रकृति उत्कलीय प्रकृति तांको काव्य रे चिर हास्यमयी चिर लास्यमयी नायिकाटीए ठिया होइथिबा बेले मेहेरंको काव्य रे प्रकृति मानवीय गुण संपन्न मानवर संवेदनशील गुण भाव रे दंडायमान किभली तांको काव्यकृति भितरे मेहेरंको काव्यकृति भितरे आमे देखू गोटे बहि प्रकृति आउ अंत प्रकृतिर मनोज्ञ समन्वय। ए बहि प्रकृति कौन अंत प्रकृति कौन ए प्रकृतिर मानवायन गंगाधर मेहेरंकर होछि रचनार मुख्य भाववस्तु। ए मानवायनटा कौन मेहेरंक कविता रे देख पिले तपस्विनी काव्य रे +2 पिला तमे आगु +3 करिब केही पिला तमरो आर्ट्स पिला ओडिया ऑनर्स नब सम्यक भाव रे मु खाली सूचे दबाकू चाहे विशद भाव रे आलोचना करिया को मु चाहुनी। मेहेरंक काव्य कविता गुड़िक आमे देखू प्रकृति एथि मनीषर हसकांदरे हसुची कांदुची मनीष सहित समभाव संवेदनशील भाव में दंडायमान होती। तपस्विनी काव्यर कियदंश वाल्मीकि जिते सीता आसी सीता वाल्मीकि आश्रम रही राम द्वारा आम तो पढ़ा ए तपस्विनी पत्र विषय में पढ़ेला बेले कहबी राम द्वारा राजा राम अयोध्यार राजा रामचंद्र सामदान दंड भेद नीति रे राज्य शासन करुवा अवस्था जितेबले किछि प्रजा मानकर भेद नीति रे जितेबले प्रजा भितर किछि गुंजरण व्यापीची जे सीता 14 मास रावण पाखे लंका रे थिले सीता केमती सती हेले ए प्रकार एक गुंजरण रे राजा रामचंद्र भितर क्षोभ सृष्टि होती जो से अयोध्यार राजा हेले हैं सीता अयोध्यार राजराणी हेले मध्य अंतसत्त्वा थिबा अवस्था निर्वासन दंड दिखाई लक्ष्मण नहीं छाड़ी आसी वाल्मीकि आश्रम रे। ए वाल्मीकि आश्रम रे पिले जितेबले रामचंद्र छाड़ी दे आसी राजराणी जाई अछंती आश्रम रे सेतेबले अयोध्यार राजराणी को संभाषण दबापाई किए आसुची। 10म श्रेणी कविता रे तमे पिले पढ़ीच
आश्रम प्रभात बोली गोटे कविताटी जो कवितार ना होची मंगले अइला उषा उषाराणी आसी कुंभाटुआ भाट साजी कलकंठे कोकिल गाइछि एवं सेठी राजराणी को संभाषण देवाई करपल्लव निहार धरी मुक्ता धरी उपहार मंगले अइला उषा विकच राजीव तृषा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही करपल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतींक बास बाहार प्रांगणे रही कलकंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाइला। ये उक्तिटी को जितेबाला आम पे अनुध्यान करुचे ये आम स्पष्ट भाव मन हो अयोध्यार राजराणी को किए दौची ये अयोध्यार राज्य परिसीमा भितर प्रकृति जो प्रकृति संभाषण करुची अयोध्यार राजराणी की तार आउ किछि अंशरे अच्छी पिले आश्रमर तरु तरु निकर बढ़ाई जतने घट जलर निरेखी भागु तनय मुख पाळतु जतने तनय सुख। आश्रम जेतेबेले रहिछंती सती सीता एवं जड़े तपस्विनी साधारण राजराणी हेले मध्य जड़े साधारण जीवन निर्वाह कर तपस्विनीर जीवन निर्वाह करुचंती संतान संभवा तांको वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि तांको उपदेश दौरान आश्रमर तरु तरु निकर आश्रमर गच्छ एवं छोट छोट गच्छ मानकु बढ़ाई जतने घट जलर तो घट माठिया तो माठिया रे जल देई से मानकु बढ़ा किमिति निरेखी भागु तनय मुख पाळतु जतने तनय सुख। तो संतान संभवा तो माँ हवा पूर्वर संतानर मुख को सदर्शन करने पूर्वर तोर घट जल रे तो से को एभली भाव रे जत्न ने निरेखे तो एमान को निरीखी निरीखी देखे एमान को ने निरेखी बागु तनय मुख तो संतानर मुख चाहिए पूर्वर पा तू जतने तनय सुख। तेणु पे ये सब निश्चित भाव में मन हुए जे मेहर काव्यकृति भितर आम जो प्रकृति को देखीचु से प्रकृति गोटे संवेदनशील गोटे शब्द कहले अत्युक्ति हेनी स्वभाव कवि मेहर गंगाधर मेहर कवितार आम ये मानवायनर स्वर को दृष्टि निक्षेप करूँ एटी आम गोटे स्वभाववादर स्वर को देखू स्वभाववादी कवि बोली अंत प्रकृति ताहा ही हूँ अंत प्रकृति मनीषर अंत प्रकृति सहित बाह्य प्राकृतिक परिवेशर जो समन्वय से समन्वय ही सृष्टि होती मेहर काव्यकृति रे। ए मेहर सृष्टि संभार विषय पिले मु तुमको कही रखे मेहर सृष्टि है कीचकबद्ध इंदुमती प्रणय बल्लरी तपस्विनी अर्घ्य थाली कविता कल्वल एवं उत्कल लक्ष्मी आदि अनेक कविता काव्यमय से लिखिछंती। भारतीय पुराण तांकर प्रेरणार उत्स थिला भारतीय पुराण काव्य और नाटकावली प्राचीन परंपरा आधारित होइथिले मध्य तांक काव्य कवितारे आधुनिकतार स्वर और स्वाक्षर बहन करिछि। तांक भावराजी नीति और आदर्शर कठोर श्रृंखला शासित होइथिले मध्य विविध मानवीय दुर्बलता को से परिहार कर पारि नाहंती। प्रकृतिर जीवंत और अपरूप शोभा वर्णना करी कवि तांक समग्र साहित्य जगतर से जड़े अनन्य प्रतिभा भावे उद्भासित। आलोच्य कविताटी कविंकर तपस्विनी काव्यरू संगृहीत जन अपवाद भयरू मर्यादावंत पुरुषोत्तम राजा राम श्याम दान दंड भेद नीति जे राज्य शासन करुथिले से राज्य शासन करुथबा हेतु भेद नीति अवलंबन करिसंती एवं जोथिपाई से सीता को निर्वासिता करिसंती निर्वासन दंड देइसंती एवं अंतसुक्त पत्नी
ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ରାଜରାଣୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ଉତ୍ତାରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜରାଣୀ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ, ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ହେଇସାରିଛି, ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସନ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଏସବୁର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉତ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ୱକୁ ଧରିଛନ୍ତି କୁଶ। ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କୁଶ ଆଉ ଲବ। ଯମଯୋଦୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ କୁଶ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଶ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶ୍ୱ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ, ଲବ କୁଶ ଉଭୟଙ୍କୁ। ଏ ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ଅବସରରେ ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ନାରୀ ମନଟିଏ, ଏଠି ପିଲେ ଯେଉଁ ମାନବାୟନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ମାନବାୟନ କଥା ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ନାରୀଟିଏ, ନାରୀ ଭିତରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ। ପତି ସୁହାଗିନୀ ସୀତା ହେଲେ ହେଁ, ଜଣେ ସତୀ ସୀତା ହେଲେ ହେଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଜି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ତ ବିଦିତ ଅଛି ପୁରୁଷଟିଏ ଏକାକୀ ବସିପାରେ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି? ଏହି ସନ୍ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ଆଶଙ୍କା, ଅନେକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କୁଶଙ୍କ ହାତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ତମ ଆଲୋଚ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ। ଏ ଆଲୋଚ୍ୟର କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ସୀତା। କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଜା ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତା, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜା ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସୀତା ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ, ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ବୁଝି ରଖ। ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ତୁମର ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିଗଲେ ତୁମେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ବିଷୟଟି ତୁମକୁ ଅତି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ। ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ, ଶରଣ ବତ୍ସଳ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେ ତୁମର ଶରଣ ନିଏ, ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣରାଜିକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ, ହେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତମେ ହେଉଛ ଶରଣ ବତ୍ସଳ,
ତମେ ଶରଣମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ତମ ପାଦରେ ଯିଏ ଶରଣ ନିଏ, ତମର ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ତମ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖ। ଏବଂ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଧ୍ୱଜ ରିପୁ, ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା, ପିଲେ ରିପୁ ମାନେ ହେଲା ଶତ୍ରୁ, ଗଜାଙ୍କୁଶ ସନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ଗଜ ରୂପକ ଅଙ୍କୁଶ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଅଙ୍କୁଶର ଆବଶ୍ୟକ, ତମେ ସେଇଭଳି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରୀତିରେ ଶରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଏଇ ଧ୍ୱଜ, ଏଇ ପତାକା ତମର ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। ତାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ତମେ ମହାନୁଭବ, ଦୟାନୁଭବ, ତମେ ମହାନୁଭବ, ହେ ମହାନୁଭବ, ହେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ହେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ, ଯାହାର ପତାକା ରିପୁ ଗଜା, ତମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତମେ ଶରଣାବତ୍, ତମ ପାଦରେ ଆଶ୍ରିତ ଭାବରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନବତ୍, ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ତମେ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ହେ ମହାନୁଭାବ, ତମ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ବିଦୁଷ ପଣ୍ଡିତ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର, ଯଦି ପାହାଡ଼, ଗିରି ହେଲା ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ପରିକା, ବଜ୍ର ପରିକା କଠୋର ଦୁଃଖ ଥାଏ, ତାକୁ ବିଦୁଷ ତମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପଣରେ, ବିଦୁଷ ବିଜ୍ଞ, ତମ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପଣରେ ସେ ଦୁଃଖକୁ, ପର୍ବତପ୍ରାୟ ଦୁଃଖକୁ ତମେ ଦୂରୀଭୂତ କର। ହେ ଦୟାଦ୍ର ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ହେ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର, ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱର। କାରଣ ଏଭଳି ରାଜା ନାହିଁ ଯେ ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଛି। ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ପଦ ଦ୍ୱୟରେ ପଦ୍ମ ପରିପାଦ, ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦୁହିଁରେ, ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଭିକାରୁଣୀ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଆଜି ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ସାଜି ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ରାଜ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ, ନତ ଶିର କରି, ଶିରକୁ ନତ କରି, ଶିରକୁ ନଇଁ ଅନତି ଦୂରରୁ ଏ ଭିକାରୁଣୀ ସେଇ ପଦକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ହେ ମହାନୁଭବ, ହେ ଦୟାଦ୍ର, ହେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ସେଇ ପଦପଦ୍ମକୁ ମୁଁ ଅନତି ଦୂରରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି କରୁଛି। ହେଲା ପ୍ରଥମ ପାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାକୁ ଆସ। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଏକ ମଧୁ ଆଶା, ମିଠା ଆଶା, ଆଶା ସବୁବେଳେ ମିଠା, ଆଶାୟୀ ପାଇଁ ଆଶା ସବୁବେଳେ ମିଠା। ଏ ମଧୁର ଆଶାକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କାତରେ, ଅତି ଦୟାରେ, କାନ୍ତାରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ, କାନ୍ତାରେ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ, ଆଉ କରେ ନିବେଦନ, ଏ ଅନତି ଦୂରରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଢାଳି, କାତରେ ଭୟାତୁର ଭାବରେ, କାନ୍ତାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କ'ଣ ନିବେଦନ? ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ମହାରାଜା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛ।
ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି, ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ, ସେ ଦୀକ୍ଷାରେ ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାକେ ବିକ୍ଷିତ। ନବବାମା, ବାମା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ, ନବବାମା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ପ୍ରତିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷର ବାମ ଅଙ୍କରେ ଶୋଭା ପାଏ। କୌଣସି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବସିଥାଏ, ପୁରୁଷର ବାମ ଅଙ୍କରେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ତମ ବାମାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନବବାମା ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବସିଥିବ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ବିକ୍ଷିତ ଦୀକ୍ଷିତ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଥିବ। ମୁଗ୍ଧବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ଯେଉଁ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂଟି, ଯେଉଁ ବାମାଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁ ବାମାଙ୍କରେ ବସିଥିବା ନବବଧୂଟି, ଯେଉଁ ନବବାମାଟି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ସେ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ ଭାବରେ, କେତେ ଖୁସି ହେବ? ସତଗୁଣ ଭାବରେ, ସତଗୁଣ ଭାବରେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ସେଇ ନବବାମାଟିକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ସକଳ ଗୁଣ ଅଛି, ତମର ଯେତିକି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ତାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭାବରେ ତମର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ, ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ 100 ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ, ଯେଉଁ ମହାଯଜ୍ଞକୁ ଆଚରଣ କରିଛ, ସେଠି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିବ। ଆଚରଣ କରିଛ ମହାଯଜ୍ଞେ, ମହାଯଜ୍ଞରେ କରିଛ ପ୍ରଦାନ, ସେଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ? ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ, ଅନେକ ବାଟ ବସ୍ତ୍ର, ଧନ, ରତ୍ନ, ଏସବୁକୁ ଏଇ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ସିଦ୍ଧ କାମ, କାମନା, କାମ ହେଲା ବେଲେ କାମନା, ଅର୍ଥି, ଅର୍ଥକୁ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥି, ଅନେକ ଧନ, ରତ୍ନ, କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର, ପାଟବସ୍ତ୍ରମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଦାନ କରିବ ସେ ଯଜ୍ଞରେ। ଏବଂ ଅର୍ଥୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକୁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଅର୍ଥୀମାନେ କୃତାର୍ଥ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ସିଦ୍ଧ କାମ, ତାଙ୍କର କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ, ତାଙ୍କର କାମନା ଫଳପ୍ରସୂ ହେବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଯେତେକ ଅର୍ଥୀ ଆସିଥିବେ, ଅର୍ଥ କାମନାରେ ଯେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀଟିଏ ଅନତି ଦୂରରୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଢାଳି ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ମୋର ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ମୋ ମାନସ ଭିକ୍ଷା, ମୋ ମନରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ରହିଛି, ଜାଗୃତି ହେଇଛି, ଏ ଉଦୟ ହେଉଛି, ଜାଗୃତି ହେଉଛି, ଉଦୟ ହେଉଛି, ଉଦୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନୁହେଁ ବିଲେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଉଛି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଆଶା ଆସୁଛି, ଭିକ୍ଷାର ଆଶା ଆସୁଛି। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭିକ୍ଷାର ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷାର ଆଶା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କ'ଣ ସେ ଆଶା? ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ କୃପଣ ହେବେନି, କୃପଣ ଲୋଭୀ ହେବେନି। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷାରୁଟିଏ, ଛୋଟ ଭିକଟିଏ ମାଗୁଛି, ଏ ଭିକ ପାଇଁ କୃପଣ ହେବେନି। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ, ନାଥ ସ୍ୱାମୀ,
हे स्वामी हे प्रभु न हेबे कृपण ए छोटिया भिक्षा छार भिक्षाटीए तुच्छ भिक्षाटी पाई कृपण हेबे नाही ए छार भिक्षा नाथ न हेब कृपण दया रत्नमय दान बारिधि आपण दया रत्नमय दया दयार सागर तमे रत्नमय बारिधि आपण समुद्र सागर दया रत्नमय दान बारिधि आपण दान रे आपण बारिधि समुद्र बारिधि समुद्र दान दबारे एवं कौथरे दान देबारे खाली नुहे दयापूर्वक दान दबारे दयापूर्वक दान दबारे बारिधि आपण ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାର ଭିକାରୁଣୀଟିଏ ମୁଁ କିଏ ମୋର ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ଯେତେ ତପସ୍ୱୀ ଆଶ୍ରମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ କବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ତାଡ଼କାସୁରକୁ ନାଶ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଅନେକ ତାପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଥିଲ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୱୀମାନେ ତପକାମରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଥିଲ ତତ୍ପର ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ ଯାହା ଦିଆ ନ ହେବ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅ କାହାକୁ ତାପସମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ତାପସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛାର ତପସ୍ୱିନୀଟିଏ ମୋତେ ନ କରିବ ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ମୁଁ ହିଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ମୋତେ ହେୟ ମନେ କରିବନି ଛାର ମନେ କରିବନି ମୋତେ ତୁଚ୍ଛା ବୋଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବନି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ପିଲେ ସେ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ କିଏ ତାକୁ ଜାଣିବା ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାପସମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକାରୀ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ ତୁମ୍ଭ ତାପସମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଅଦେୟ ନଥାଏ ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ ମୁଁ ଜଣେ ଛାର ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ତୁମେ ହେୟ କରିବ ନାହିଁ ତାପର ପଦକୁ ଆସ ଏ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଭାଜନ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଭାଜନ ଯେ ତୁମର ବାମଙ୍କରେ ବସିଛି ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଭାଜନ ତମଙ୍କର ଯିଏ ଭାଜନ ହୋଇଛି ଯେ ତମଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏ ସାରା ଜଗତର ଜନ ଜଗତର ମଣିଷ ଜଗତର ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କର ଭାଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛି ଭାଜନ ହୋଇଛି ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପୂର୍ବେ ସେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ତପ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ତମ ବାମଙ୍କରେ ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ପୂର୍ବେ କେଉଁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା ସେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତମ ବାମଙ୍କର ଭାଜନ ହୋଇପାରିଲେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କେତେ କାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ତମ ବାମଙ୍କରେ ଭାଜିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ
अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही। प्रभु मते एतिकी जणेई दियो किए से नवबामा जी तुम बामांकरे बसी विक्षित होइछि सौंदर्य विस्तार करुछि केउ मंत्र जपिछि केउ तपस्या करिछि ताकू ही केवल मते जणेइब। एहा पात्र प्रभु मते देवटे जणाई अन्य किछि धने मोर प्रयोजन नाही। तुम्हें तपस्वी मान को अनेक धन देच अर्थी मान को अनेक धन देच मोर अन्य कौनसी धनर प्रयोजन नाही। कोटि अश्वमेध जेते धन हुए दान तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान। कोटिए अश्वमेध यज्ञ रे जेते धन दान हुए अश्वमेध यज्ञटीए करिले ता भितरे जेतिकी दान हुए गोटिए अश्वमेध यज्ञ कले जेतिकी दान हुए तहिरु अधिक ताहा हेब मोर ज्ञान। जेतिकी पुण्य अर्जन करा जाए गोटिए अश्वमेध यज्ञ रे कोटिए अश्वमेध यज्ञ कले जेतिकी दान देई हुए मते जदि एई टिकक तमे दान करिवो प्रभु ताहले मोर से कोटिए अश्वमेध यज्ञर दान बोली मु मने करिबी। आ गोटे भिडियो रे देखिबा परवर्ती क्लास।